ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। हवाई जहाज तक खिडौनियां नाल भी हाईजैक हो सकता है। टोरा साहिब दे इस बयान का मजाक उड़ाया गया। बाबा गुरबख्श सिंह उस वेले बांग्लादेश के गुरुद्वारे की साफ संभाल करते सन। उन्होंने अणख ने उबाला खाधा ते उन्होंने फैसला किया कि वह सिखां दे खिलाफ हो रही जातियां खास करके किरपान ते लगाई पाबंदी का विरोध करनगे। ते 4 अगस्त 1982 ਨੂੰ उन्होंने भारतीय एयरलाइन के एक जहाज नूं चोले विच पाए हुए बलून ते सधारण जे खिडौनियां नाल हाईजैक कर दिखाया। उन्होंने किसी नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ते उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस कार्रवाई नाल उन्होंने सिखां ते हो रहे सरकारी जबर विरोध आवाज़ उठाई है। पिछले दिनी लंबी बीमारी तो बाद बाबा गुरबख्श सिंह बठिंडा के एक हॉस्पिटल विच चढ़ाई कर गए। अज असीं जिन्हां शिक्षक नाल गलबात करन जा रहे हैं वह हन सरदार सुखजिंदर सिंह जस्सी। इन्हां ने अखीरले दिनां विच बाबा जी दे नेड़े रह के बहुत सेवा की ते साडे नाल हुण जुड़ चुके ने सरदार सुखजिंदर सिंह जस्सी जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं सिख संगतां दे रूबरू होए हैं। ये बहुत दुखदाई गल है कि बाबा जी साडे पैस हो गए ने ते अखीरले पलां विच तुसीं उन्हां दी इन्नी सेवा कीती। तुसीं कुछ अपने बारे भी दसो ते ये भी दसो कि तुसीं बाबा गुरबख्श सिंह जी दे संपर्क विच किवें आए। हाँ जी भैन जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी का जिन्हां दा पिछली 28 अगस्त नूं संस्कार सीगा उन्हां दे जद्दी पिंड दे विच। हाँ जी। और जिद्दां हर एक अपने कौमी हीरो नूं मिलण दी तांग हुंदी है उसी तरह मेरी भी तांग सी जी। और बाबा जी जिद्दां गुमनामी दा जीवन बतीत कर रहे सी इसलिए मैं भी लभदा रहा उन्हां नूं क्योंकि मेरी अपनी इच्छा सी मिलदी उन्हां नूं। हाँ जी। फिर किसे अपना बठिंडा गुरु घर दे किसे ग्रंथी सिंह तो पता लग्या कि बाबा जी अजकल किसे राजपूत फैमिली नाल रह रहे ने पिछले 1.5 साल तो। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हाँ जी भैन जी, बाबा जी का जो जन्म है ये पिंड पक्का किला जिला बठिंडा दमदमा साहब की धरती के नज़दीक होया जी। हाँ जी। और उन्होंने जो परिवारक पिछोकड़ है वो शुरू तो ही मतलब ही बाबा जी नूं एक सिक्खी नाल बड़ी लगन सी और शुरू तो ही अमरधारी सन। हाँ जी। और धन्ना सिंह पटवारी जी उन्होंने पिता जी सन यानी कि एक चंगी फैमिली सीगी जी। और सिक्खी की लगन करके ही वो शुरू तो ही गुरु घरां दे विच सेवा मतलब करते आ रहे सीगे। हाँ जी। और उस तो बाद ही जो तकरीबन बाबा जी का जो ज्यादा प्रभाव पिया वो निरंकारी कांड करके पिया जो 1978 निरंकारियों ने जो अपनी बैसाखी वाले दिन 13 सिंह शहीद किए सी जी। और उस तो बाद ही बाबा जी का एक खून उबाला खाधा और इस निरंकारी जो गुरबचना सी इसनूं भी सबक सिखाउण दा एक बार बाबा जी ने प्रोग्राम बनाया सी जी। और उस तो बाद जो ये काम भाई रणजीत सिंह साहब ने जो किया हाँ जी। और उस तो बाद फिर लगातार इन्हां दी एक्टिविटीज रहियां पंथ दे लई और इन्हां ही दिनां दे विच कुछ जदों बाबा जी इत्थे साडे लागले पिंड ग्रांथी सीगे पिंड मशाणा दे विच हाँ जी। हाँ जी। और उत्थे सेवा करदियां होया और जो बाबा जी ने मैनूं अज तक ये गल दसी है जो शायद किसी दे सामने नहीं आई उन्हां दिनां दे विच जो बब्बर खालसा दे मोढी आगू भाई तलविंदर सिंह बब्बर और सरजीत सिंह देहड़ू भी इन्हां दे संपर्क दे विच रहे ने। इन्हां कोल ठहरदे हुंदे सी ओह पिंड मशाणा दे विच जी। तो जो कि अजे तक शायद ये गल नहीं सामने आई सी और बाबा जी को उन्हां दी ठार सीगी और उन्हां दी बड़ी सेवा करदे हुंदे सीगे जी। और इन्हां ही दिनां दे विच जो है बाबा जी दी जो अपने धर्म पत्नी बीबी मनजीत कौर जी सी 1978 दे अंत विच
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਦਕਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਤਾਨਾ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਰੀਰਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਤਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੇ 5000 ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਂਡ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ SGPC ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ SGPC ਜਦੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ SGPC ਅੰਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ,
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ 96,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਚਲਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ CID ਲਈ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ TV 84 ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Viewers, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। Keep watching News TV 84 The Now will be right back after a short break.